But I'd like to focus this afternoon on one aspect of WTO accession that I think will be of the greatest benefit to Russia. Но сегодня я хотела бы обратить внимание на одно главное преимущество для России. And that is the change that it will bring to the foreign investment environment. I think it will improve it dramatically. Поскольку это значительно улучшит ситуацию с прямыми иностранными инвестициями в России. I talked to a lot of American companies, investors, and bankers in Washington, companies that are interested in coming here to Russia. Я разговаривала с многими представителями бизнеса в Вашингтоне, особенно с теми, которые приезжают и ведут свой бизнес с Россией. And there are three words or phrases that I hear consistently, and that is transparency, predictability, and rule of law. Есть три ключевых момента, которые я слышу от них все время. Это прозрачность, это законность и предсказуемость. These are all themes, concepts, principles that are intertwined with and reinforced by the WTO rules. Это три ключевых момента, которые пропагандируются в ВТО, которые являются основными в ВТО. So let's take transparency first. Итак, начнем с прозрачности. The WTO has a set of rules, a framework, with which Russia must comply to become a member of the WTO. Во вступлении в ВТО есть определенный ряд правил, с которыми Россия должна подходить и к которым она должна учитывать во вступлении в ВТО. For example, under the WTO rules, Russia must publish all of its laws and rules and regulations, any directives that have to do with import, exports, and intellectual property rights. Одно из них заключается в том, что Россия обязана публиковать все законы и все постановления, которые принимаются относительно экономического составляющей работы в ВТО. WTO accession also supports predictability because with the WTO principles and policies woven into Russian law, it is much harder to change those. Также преимуществом вступления в ВТО является тот факт, что со вступлением в ВТО все законы, существующие в России, должны соответствовать международным законам и позволять тем самым развитию бизнеса и действий, координированию действий в целом. And finally, the rule of law. И последний момент – это законность. As I mentioned, the WTO rules are established certain procedures and minimum standards. Это то, как устанавливаются определенные правила и минимальные стандарты. An important aspect of the WTO is the dispute settlement mechanism. И один из ключевых моментов – это механизм регулирования конфликтов. One other aspect, particular set of rules I'd like to mention. Есть некоторые правила есть, которые я хочу обязательно упомянуть. And those concern protection of intellectual property rights. Они касаются защиты авторских прав. This is an issue I've been talking about a lot here in Russia. Я говорила много об этом в России. Russia last year passed four important pieces of legislation. В прошлом году 4 очень важных момента были введены в законодательство. With those laws, Russia has completed, in our view, it has brought its regime into compliance. They are consistent with the WTO rules. И с этими 4 законами Россия может соответствовать стандартам, требуемым ВТО. And so what the U.S. government now is focusing on is encouraging the rigorous and sustained enforcement of those rules. Правительство США сейчас настроено на то, чтобы поддержать реализацию и усиление этих законов. Adequate protection of intellectual property rights is going to be increasingly important for Russia as it moves into being an innovative economy. Соблюдение закона о защите авторских прав крайне важно для России, поскольку это позволяет продвинуться к созданию инновационной экономики. Another reason I think the adoption of these laws is important. Еще одна причина, по которой я считаю, что реализация этих законов очень важна.
And that is that they were assigned to the United States and I think to the entire WTO membership of increased energy on the part of Russia in its accession process. Я считаю, что использование реализация этих четырех законов является доказательством о том, что Россия двигается в правильном направлении. The United States and many of our colleagues in the WTO support that goal. Соединенные Штаты и коллеги из ВТО поддерживают эту идею, этот план. And as I mentioned, are working very hard with our colleagues and the Russian negotiators to revise that report and update it. И мы очень плотно сотрудничаем с коллегами из России. When exactly Russia exceeds is, in the end, up to Russia. Когда Россия наконец вступит, это все-таки зависит от России. But we hope that happens very soon. Но мы надеемся, что это случится очень скоро. Вопрос такой. На ваш взгляд, Россия получит преимущество для текущей ситуации вступления в ВТО сейчас или все-таки предпочтение на будущее, что Россия может участвовать в формировании будущих правил торговли в мире? I think there will be some short-term benefits. Я думаю, что будут также быстрые результаты, очень скорые. And to be honest, there will be some short-term pain. И также будут трудности, которые возникнут скоро. But I think overall there will be gains for Russia. Но я думаю, что преимущества и большие достижения в целом будут для России, они будут очень значительны. Earlier this month, the Deputy Prime Minister Ivanov was in New York. Совсем недавно Иванов был в Нью-Йорке. And he said basically the same thing. И он сказал следующее. He said there will be some short-term pain. Возникнут трудности в ближайшее время. Recognizing that some companies will have difficulty competing with the world's players on the world market. В связи с тем, что у некоторых компаний возникнут трудности в соперничестве с международными компаниями. But also recognizing that in the long run it will be to the benefit of Russia. Но в долгосрочной перспективе это будет большим вкладом в российскую экономику, для России. And basically companies must compete or they will not survive. И страны должны соревноваться, и компании должны соревноваться между собой, иначе они не выживут. Здорово, что нас посетили такие значимые персоны именно вот в этом процессе интеграции, но первые ответы были обтекаемые, ответы были общие, и, в общем, я не услышал конкретики, действительно, какие-либо прогнозы и так далее. Вот нет цифр и выкладок, на самом деле, что не хватает. Поэтому я лично без таких конкретных прогнозов обычно не вступал бы в серьезные игры. Я в размышлениях. Я думаю, что пока Россия не определится, что ей самой нужно, куда она стремится, нельзя принимать решения за или против. Потому что огромные возможности открываются, нужно понимать свою цель.